اگر پسند نہیں آیا تو دعا کرو بہتر ہو، پسند آیا تو تالی کے ساتھ رخصت کرو. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج قرآن شریف کے بارے میں ایک خاص موضوع ہے. کسی آیت کا تفسیر وقف سے نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں ایک بات بہت مشہور تھا کہ اس میں 6666 آیتیں ہیں. تو یہ میرے بڑے بھائی تھے، کافی عرصہ ہو گیا فوت ہو کے، 20 سال ہو گیا، 16 سال. تو وہ ایسے اور پہلے کاؤنٹ کیے تھے کہ کتنا آیت ہے، تو اس کا پتہ چلا تھا کہ 6236 ہے. اچھا، وہ پھر ایک مضمون کے شکل میں وہ پورا سورہ کا نام اور آیت وغیرہ اور ٹوٹل وغیرہ لکھ کے رکھ دیے تھے، لیکن اس کو کوئی آگے بڑھائی نہیں تھی. اتنا ایسی فیملی ڈسکشن دوستوں کے ساتھ میں ہوتا تھا. تو ایک روز میرے کو شوق ہوا کہ اس کو ذرا سا چیک کرو صحیح ہے یا غلط ہے. تو جا کے قلم کاغذ لے گیا، کیلکولیٹر لے گیا، اور مسجد میں بیٹھ کے مغرب کے وقت اور عشاء تک میں نے بولا کہ اس کو چیک کرو. تو چیک کیا تو بالکل صحیح ہے، 2 دفعہ چیک کیا بالکل صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو اپنے ایک ڈسکشن گروپ ہوتا تھا انٹرنیٹ میں، فیس بک وغیرہ نہیں تھا اس زمانے میں، تو اس میں ڈال دیا. تو ایک بشپ ہوتا تھا کرسچن، بشپ ٹی ناصر، تو اس نے بولا کہ اب ہمارے طرف سے فائرنگ چلے گا. وہ ہمیشہ ہارتا تھا بات چیت میں. بولا اب ہمارے طرف سے فائرنگ چلے گا. مسلمان بولتے ہیں کہ قرآن میں ترمیم نہیں ہے، پہلے 6666 تھا، اب 6236 ہو گیا، تو اس کے معنی گڑبڑ ہوا ہے. تو خیر ہم لوگ اس کا زیادہ اہمیت نہیں دیا، کیونکہ مزے کا بات یہ ہے کہ 6666 کا کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ 6666 آیت ہے، اور 6236 کے حدیث بھی ہے. تو اس کے باوجود کیوں مشہور ہو گیا؟ تو دیوبند سے، انڈیا کے دیوبند سے فتویٰ بھی آیا ہے. تو انہوں نے کیسے مشہور ہو گیا پتہ نہیں، لیکن بہرحال مشہور ہو گیا، اور اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، ایسے ہی مشہور ہو گیا. تو پھر وہ 6236 صحیح ثابت ہو گیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے شاید حدیث بیان ہے کہ 6236 آیت ہے. اور ان کا داد دیتے ہیں کہ وہ کون کاؤنٹ کیا ہوگا. اس زمانے میں کیلکولیٹر وغیرہ تو ہے نہیں، لیکن ایک دم ایگزیکٹ کاؤنٹنگ کیا. اچھا، تو اب اس سے ایک چیز بہت خوبصورت ثابت ہی ہو جاتا ہے کہ اتنا سال پہلے جب حدیث تھا 6236 آیت، اور آج بھی وہی ہے 6236، تو اس کے معنی قرآن میں کوئی ترمیم نہیں ہوا، الٹا بات ثابت ہو گیا نا. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے قرآن لورز کے لیے کہ قرآن میں کوئی ترمیم نہیں ہوا، 6236 اور حدیث سے یہ ثابت بھی ہو گیا. اچھا، پھر ایک روز میں قرطبہ مسجد میں نماز کے بعد تھوڑا بیٹھا ہوا تھا، اپنا پڑھ رہا تھا. تو پیچھے کوئی آدمی آ کے بیٹھا تھا. تو میں اکیلا تھا، اور پیچھے اکیلے بیٹھا تھا، وہ بھی 2nd فلور میں. میرے کو تھوڑا ڈر تو لگا، پتہ نہیں کون ہے. تو میں اپنا نماز پڑھتے رہا. جب ختم ہوا تو پیچھے دیکھا تو وہ ایک سابق پادری تھا، عبداللہ شیخ. تو اس کو میں گھر میں لے کے آیا، اور 3-4 گھنٹہ بیٹھا. پھر جب وہ جا رہا تھا گیٹ تک پہنچ گیا، تو میں اس کو بلایا کہ یار یہ دیکھو، وہ بشپ ٹی ناصر کا ایک میگزین تھا کلام حق، اس میں وہ یہ بات لکھا تھا کہ کراچی کے الیاس ستار کا بولنا ہے کہ 6236 ہے، حالانکہ میرا نہیں تھا، میرے بھائی کا تھا. تو وہ پھر اس کو میں نے دکھایا، تو وہ بولا کہ واقعی 6236 ہے. تو میں نے بولا ہاں واقعی 6236 ہے. بولا میں ابھی صحیح مسلمان بنا. میں نے بولا کیوں اتنا چکر کیوں؟ اس کے آنکھ میں ایک چمک بھی آیا تھا، دیکھا. تو میں نے بولا ایسا کیوں؟ تو بولا کہ ہمارے بائبل جو ہے اس کے آخری میں جو کتاب ہے ریویلیشن، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 666 جو ہے یہ ابلیس اور شیطان کا، دجال کا نشانی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا تھا کہ آسمان سے گر کے کہیں کھجور پہ لٹک تو نہیں گئے کہ غلط مذہب کو اپنا لیا.
तो अब 6236 है, तो फिर वो शक तो खत्म हो गया और अभी मैं सही मुसलमान बना। तो ये गलती बहुत छोटा सा और किसी एक आदमी का गलती नहीं था, कोई किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुरान का एक मौजज़ा है कि हदीस में था और अभी वही चीज मौजूद है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। और चूंकि ये बयान बहुत छोटा था तो मैं बहुत अरसे से बेवकूफ बन रहा हूँ, एक बयान करता हूँ, लेकिन टीम तो दो होता है, तो दूसरी टीम का भी हक है थोड़ा बहुत सुन ले। तो इस बहाने से जब तक चाय नहीं आ रहा है तो एक छोटा सा और मजमून सुना देता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला के लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ बहुत दफा। हर कोई जो तर्जुमा पढ़ता है उसको पता होता है कि ये हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये लोग बोलते थे ये रॉयल भी है, बादशाह भी हम का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो इस वजह से ये अल्लाह ताला भी इस्तेमाल किया है अपना इज्जत के लिए। तो एक मुसलमान क्रिश्चियन बन गया था और एक किताब लिखा क्यों क्रिश्चियन बना, उसमें एक पॉइंट ये था कि भाई अल्लाह एक है, फिर मैं बोलना था हम क्यों बोलता, हम तो जमा। तो वो क्रिश्चियन एसोसिएशन का एक चेयरमैन था सादिक भट्ट, डॉक्टर सादिक भट्टी, एमबीबीएस डॉक्टर भी था और वैसे मजहब में इंटरेस्टेड था। तो वो मेरे को ला के वो किताब दिया कि अब इसका जवाब दो। तो मैं इसके लिए भी दो कागज ले गया, जैसा उस वक्त कागज ले गया था। तो एक कागज में वी लिखा, एक कागज में आई लिखा, और जो आयत कनेक्टेड नजर आता था उसको दोनों में खाली नंबर लिखते थे कि बाद में तहकीक करें, लेकिन वो कागज भरना शुरू हो गया। तो मैंने बोला चलो इसको एक दफा चेक कर लो कि क्या कोई रुख मिलता है। पूरा अगर कुरान चेक कर लेंगे तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा तहकीक। तो उसको चेक किया तो खूबसूरत आयत जो सबसे पहले मिला सूरह बकरा के 125 नंबर आयत है कि अल्लाह फरमा रहे कि हमने ऑर्डर दिया मेरे घर का सफाई करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो हमने ऑर्डर दिया, मेरा घर को बोल दिया। घर हमेशा मेरा बोला, घर क्योंकि सिर्फ अल्लाह का है, और हम इसलिए बोला कि वो फरिश्ते वगैरह के जरिए ऑर्डर दिया था कि हम कलाम तो नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तो चूंकि फरिश्ते इन्वॉल्व हो गए तो वो इसलिए बोले। तो ये बादशाह भी जब रॉयल वी इस्तेमाल करता है तो फलाना शख्स को हमने फांसी दिया, फलाना शख्स को कुछ सजा दिया, फलाने मुल्क से ये एग्रीमेंट किया, कि उसमें और लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, कोई फांसी देने वाला होगा। लेकिन कभी ऐसा बेवकूफी नहीं करता है कि बोलेगा वी हैव मैरिड दिस क्वीन। जब रानी से शादी का बात होता है तो बोलता है मैंने शादी किया, आई हैव मैरिड। अगर वी हैव मैरिड तो फिर तो सबकी रानी हो जाएगी, वो तो फिर मुसीबत हो जाएगा। तो वो रॉयल वी भी करता उसी वक्त जब एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये हम खुद मौजूद है कुरान में, और ये बताते हैं कि हम नाजिल नहीं होते हैं मगर अल्लाह के ऑर्डर से, अल्लाह के अलावा हो गया ना। और दूसरा 164 नंबर आयत है सूरह स्वाफात का, तो उसमें है कि हम सफ में खड़े हैं, हम सब के जिम्मे काम है और अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो ये भी हम कोई और हो गया। क़यामत के दिन हम मुत्तकी लोगों को मेहमानों की तरह रहमान के हुजूर पेश करेंगे। तो ये हम भी वो अल्लाह के कारिंदे हो गए, फरिश्ते वगैरह जो भी हो। तो इस तरीके से और भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से इसलिए निकाला, वो मछली के अंदर चले गए थे ना, कि वो अल्लाह को बहुत याद करते थे। तो ये हम निकालने वाले भी कोई और हो गए। और इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 3 मेहमान आए, मुसाफिर लोग, तो उनके लिए वो खाना रखे बना के, तो वो लोग खाना नहीं खा रहे थे। तो फिर वो डर लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो बोले कि भाई हम लोग अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपको इसहाक अलैहिस्सलाम का बशारत देने आए हैं, और लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर पत्थर बरसाने जा रहे हैं। तो फिर वो लूत अलैहिस्सलाम के उधर में जो तर्जुमा में वी लिखा है वो छोटा डब्ल्यू से लिखा है, यानी नजर आ रहे थे 3 खाना भी उनके लिए आया। लेकिन जब लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ चले गए, रात गुजारे और सुबह पत्थर बरसा दिए, तो वो कैपिटल डब्ल्यू से वी कर दिया, अल्लाह बना दिया। तो ये एक पुराना गलती है, इसमें भी किसी के खिलाफ तनकीद नहीं है, लेकिन एक गलती है और पता चल गया तो इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। क्योंकि गलती को दुरुस्त करते हुए चलेंगे तो फिर सच्चों के फहरिस्त में होंगे, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि ये वो दिन है जिस दिन सच्चे लोग सच्चाई से फायदा उठाएंगे। तो इसके साथ आप लोग को जो भी जीते उसको मुबारक, जो हारे उसके लिए दुआ नेक्स्ट मैच का। और आज का बयान खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ, तो अगर पसंद नहीं आया तो दुआ करो, बेहतर हो, पसंद आया तो ताली के साथ रुखसत करो।